হ্যালো ফ্রেন্ডস, স্বাগতম তোমাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল অধ্যয়ন। শুরু করার আগে বইটি খুলে রাখুন আর আমার সাথে পড়তে থাকুন। আর একটি কথা, যদি ভিডিওটি দেখে তোমার উপকার হয়ে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব ও লাইক করে দিও। চলো শুরু করি। চ্যাপ্টার 11, বেসিক স্ট্রাকচার অফ দি কনস্টিটিউশন। অধ্যায় 11, সংবিধানের মৌলিক কাঠামো। এমার্জেন্সি অফ দি বেসিক স্ট্রাকচার। মৌলিক কাঠামোর জরুরি অবস্থা। The question whether fundamental rights can be amended by the Parliament under Article 368 came for consideration of the Supreme Court within a year of the Constitution coming into force. In the Shankari Prasad case 1951, the constitutional validity of the First Amendment Act 1951, which curtailed the right to property, was challenged. The Supreme Court ruled that the power of the Parliament to amend the Constitution under Article 368 also includes the power to amend fundamental rights. The word law in Article 13 includes only ordinary laws and not the Constitutional Amendment Act's constituent laws. Therefore, the Parliament can abridge or take away any of the fundamental rights by enacting a Constitutional Amendment Act, and such a law will not be void under Article 13. সংবিধান কার্যকর হওয়ার এক বছরের মধ্যে সংবিধানের 368 অনুচ্ছেদের অধীনে সংসদ দ্বারা মৌলিক অধিকারগুলি সংশোধন করা যেতে পারে কিনা এই প্রশ্নটি সুপ্রিম কোর্টের বিবেচনার জন্য এসেছিল। শঙ্করী প্রসাদ মামলায় 1951 প্রথম সংশোধনী আইনের 1951 সাংবিধানিক বৈধতা, যা সম্পত্তির অধিকারকে হ্রাস করেছিল, চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে 368 অনুচ্ছেদের অধীনে সংবিধান সংশোধনের সংসদের ক্ষমতার মধ্যে মৌলিক অধিকার সংশোধনের ক্ষমতাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 13 অনুচ্ছেদে আইন শব্দটি শুধুমাত্র সাধারণ আইন অন্তর্ভুক্ত করে এবং সংবিধান সংশোধনী আইন, সংবিধান আইন নয়। অতএব সংসদ একটি সাংবিধানিক সংশোধনী আইন প্রণয়নের মাধ্যমে মৌলিক অধিকারের যে কোনো সংক্ষিপ্ত বা হরণ করতে পারে এবং অনুচ্ছেদ 13 এর অধীনে এই জাতীয় আইন বাতিল হবে না। But in the Golaknath case 1967, the Supreme Court reversed its earlier stand. In that case, the constitutional validity of the 17th Amendment Act 1964, which inserted certain state acts in the 9th schedule, was challenged. The Supreme Court ruled that the fundamental rights are given a transcendental and immutable position, and hence, the Parliament cannot abridge or take away any of these rights. A constitutional amendment act is also a law within the meaning of Article 13 and hence, allowed be void for violating any of the fundamental rights. The Parliament reacted to the Supreme Court's judgment in the Golaknath case 1967 by enacting the 24th Amendment Act 1971. This act amended Articles 13 and 368. কিন্তু গোলকনাথ মামলায় 1967 সুপ্রিম কোর্ট তার আগের অবস্থানকে ফিরিয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে নবম তফসিলে কিছু রাষ্ট্রীয় আইন সন্নিবেশিত সপ্তদশ সংশোধনী আইনের 1964 সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে মৌলিক অধিকারগুলিকে একটি অতিরিক্ত এবং অপরিবর্তনীয় অবস্থান দেওয়া হয়েছে এবং তাই সংসদ এই অধিকারগুলির কোনোটিকে হ্রাস বা হরণ করতে পারে না। একটি সাংবিধানিক সংশোধনী আইন অনুচ্ছেদ 13 এর অর্থের মধ্যে একটি আইন এবং তাই মৌলিক অধিকারগুলির যে কোনো লঙ্ঘনের জন্য বাতিল হবে। সংসদ 24তম সংশোধনী আইন 1971 প্রণয়নের মাধ্যমে গোলকনাথ মামলায় 1967 সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রতিক্রিয়া জানায়। এই আইনটি 13 এবং 368 ধারা সংশোধন করেছে। It declared that the Parliament has the power to abridge or take away any of the fundamental rights under Article 368 and such an act will not be a law under the meaning of Article 13. এটি ঘোষণা করেছে যে সংসদের 368 অনুচ্ছেদের অধীনে মৌলিক অধিকারগুলির কোনটি সংক্ষিপ্ত করার বা হরণ করার ক্ষমতা রয়েছে এবং এই জাতীয় আইন 13 ধারার অর্থের অধীনে আইন হবে না। However, in the Kesavananda Bharati case 1973, the Supreme Court overruled its judgment in the Golaknath case 1967. It upheld the validity of the 24th Amendment Act 1971 and stated that Parliament is empowered to abridge or take away any of the fundamental rights.
At the same time, it laid down a new doctrine of the basic structure or basic features of the Constitution. It ruled that the constituent power of Parliament under Article 368 does not enable it to alter the basic structure of the Constitution. This means that the Parliament cannot abridge or take away a fundamental right that forms a part of the basic structure of the Constitution. যাই হোক, কেশবানন্দ ভারতী মামলায় 1973, সুপ্রিম কোর্ট গোলকনাথ মামলায় 1967 তার রায় বাতিল করে। এটি 24তম সংশোধনী আইন 1971 এর বৈধতাকে বহাল রেখেছে এবং বলেছে যে সংসদের মৌলিক অধিকারগুলির কোনোটি সংক্ষিপ্ত বা হরণ করার ক্ষমতা রয়েছে। একই সময়ে এটি সংবিধানের মৌলিক কাঠামো বা মৌলিক বৈশিষ্ট্য এর একটি নতুন মতবাদ স্থাপন করেছে। এটি রায় দিয়েছে যে 368 অনুচ্ছেদের অধীনে সংসদের গঠন ক্ষমতা সংবিধানের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তন করতে সক্ষম করে না। এর মানে হল যে সংসদ সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর একটি অংশ গঠন করে এমন একটি মৌলিক অধিকারকে সংকুচিত বা হরণ করতে পারে না। The doctrine of basic structure of the Constitution was reaffirmed and applied by the Supreme Court in the Indira Nehru Gandhi case 1975. In this case, the Supreme Court invalidated a provision of the 39th Amendment Act 1975, which kept the election disputes involving the Prime Minister and the Speaker of Lok Sabha outside the jurisdiction of all courts. The court said that this provision was beyond the amending power of Parliament as it affected the basic structure of the Constitution. ইন্দিরা নেহরু গান্ধী মামলা 1975 এ সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর মতবাদটি সুপ্রিম কোর্ট দ্বারা পুনঃনিশ্চিত এবং প্রয়োগ করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট 39তম সংশোধনী আইন 1975 এর একটি বিধানকে বাতিল করেছে যা প্রধানমন্ত্রী এবং লোকসভার স্পিকারের সাথে জড়িত নির্বাচনী বিরোধগুলিকে সমস্ত আদালতের এখতিয়ারের বাইরে রেখেছিল। আদালত বলেছে যে এই বিধানটি সংসদের সংশোধন ক্ষমতার বাইরে ছিল কারণ এটি সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে প্রভাবিত করে। Again, the Parliament reacted to this judicially innovated doctrine of basic structure by enacting the 42nd Amendment Act 1976. This act amended Article 368 and declared that there is no limitation on the constituent power of Parliament and no amendment can be questioned in any court on any ground including that of the contravention of any of the fundamental rights. আবার সংসদ 42তম সংশোধনী আইন 1976 প্রণয়নের মাধ্যমে মৌলিক কাঠামোর এই বিচারিকভাবে উদ্ভাবিত মতবাদের প্রতিক্রিয়া জানায়। এই আইনটি 368 ধারা সংশোধন করেছে এবং ঘোষণা করেছে যে সংসদের গঠনমূলক ক্ষমতার উপর কোন সীমাবদ্ধতা নেই এবং মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘন সহজে কোন কারণে কোন আদালতে কোন সংশোধনীকে প্রশ্ন করা যাবে না। However, the Supreme Court in the Minerva Mills case 1980 invalidated this provision as it excluded judicial review which is a basic feature of the Constitution. Applying the doctrine of basic structure with respect to Article 368, the court held that since the Constitution had conferred a limited amending power on the Parliament cannot under the exercise of that limited power enlarge that very power into an absolute power. Indeed, a limited amending power is one of the basic features of the Constitution and, therefore, the limitations on that power cannot be destroyed. In other words, Parliament cannot, under Article 368, expand its amending power so as to acquire for itself the right to repeal or abrogate the Constitution or to destroy its basic features. The donee of a limited power cannot by the exercise of that power convert the limited power into an unlimited one. যাই হোক, মিনার্ভা মিলস মামলায় 1980 সুপ্রিম কোর্ট এই বিধানটিকে বাতিল করেছে কারণ এটি বিচারক পর্যালোচনা বাদ দিয়েছিল যা সংবিধানের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। 368 অনুচ্ছেদের সাপেক্ষে মৌলিক কাঠামোর মতবাদ প্রয়োগ করে আদালত বলেছিল যে যেহেতু সংবিধান সংসদকে একটি সীমিত সংশোধনী ক্ষমতা প্রদান করেছে তাই সংসদ সেই সীমিত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে সেই ক্ষমতাটিকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় প্রসারিত করতে পারে না। ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে একটি সীমিত সংশোধন ক্ষমতা সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি এবং সেই কারণে
সেই ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাগুলিকে ধ্বংস করা যায় না। অন্য কথায় ৩৬৮ অনুচ্ছেদের অধীনে সংসদ তার সংশোধনী ক্ষমতা প্রসারিত করতে পারে না। সংবিধান বাতিল বা এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করার অধিকার নিজেই। সীমিত ক্ষমতার অধিকারী সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করে সীমিত ক্ষমতাকে সীমাহীন ক্ষমতায় রূপান্তর করতে পারে না। Again in the Waman Rao case 1981, the Supreme Court adhered to the doctrine of the basic structure and further clarified that it allowed apply to constitutional amendments enacted after April 24, 1973, i.e. the date of the judgment in the Kesavananda Bharati case. আবার ওয়ামন রাও মামলায় 1981 সুপ্রিম কোর্ট মৌলিক কাঠামো মতবাদকে মেনে চলে এবং আরও স্পষ্ট করে যে এটি 24 এপ্রিল 1973 অর্থাৎ কেশবানন্দের রায়ের তারিখ এর পরে প্রণীত সাংবিধানিক সংশোধনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ভারতী মামলা এলিমেন্টস অফ দি বেসিক স্ট্রাকচার মৌলিক কাঠামোর উপাদান। The present position is that the Parliament under Article 368 can amend any part of the Constitution including the fundamental right but without affecting the basic structure of the Constitution. However, the Supreme Court is yet to define or clarify as to what constitutes the basic structure of the Constitution. From the various judgments, the following have emerged as basic features of the Constitution or elements of the basic structure of the Constitution. বর্তমান অবস্থান হল ৩৬৮ অনুচ্ছেদের অধীনে সংসদ মৌলিক অধিকার সহ সংবিধানের যে কোনো অংশ সংশোধন করতে পারে কিন্তু সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে প্রভাবিত না করে। যাই হোক, সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের মৌলিক কাঠামো কি গঠন করে তা এখনও সংজ্ঞায়িত বা স্পষ্ট করতে পারেনি। বিভিন্ন রায় থেকে নিম্নলিখিতগুলি সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য বা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর উপাদান হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। ১. সুপ্রিমেসি অফ দি কনস্টিটিউশন সংবিধানের আধিপত্য। ২. সোভারেইন, ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড রিপাবলিকান ন্যাচার অফ দি ইন্ডিয়ান পলিটি ভারতীয় রাজনীতির সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক এবং প্রজাতন্ত্রী প্রকৃতি। ৩. সিকুলার ক্যারেক্টার অফ দি কনস্টিটিউশন সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র। ৪. সেপারেশন অফ পাওয়ার্স বিটুইন দি লেজিসলেচার, দি এক্সিকিউটিভ অ্যান্ড দি জুডিশিয়ারি আইনসভা, নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন। ৫. ফেডারেল ক্যারেক্টার অফ দি কনস্টিটিউশন সংবিধানের ফেডারেল চরিত্র। ৬. ইউনিটি অ্যান্ড ইন্টাগ্রিটি অফ দি নেশন জাতির ঐক্য ও অখণ্ডতা। ৭. ওয়েলফেয়ার স্টেট, সোশিও ইকোনমিক জাস্টিস কল্যাণ রাষ্ট্র, আর্থ সামাজিক ন্যায় বিচার। ৮. জুডিশিয়াল রিভিউ বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা। ৯. ফ্রিডম অ্যান্ড ডিগনিটি অফ দি ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং মর্যাদা। ১০. পার্লামেন্টারি সিস্টেম সংসদীয় ব্যবস্থা। ১১. রুল অফ ল আইনের শাসন। ১২. হারমোনি অ্যান্ড ব্যালেন্স বিটুইন ফান্ডামেন্টাল রাইটস অ্যান্ড ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপলস মৌলিক অধিকার এবং নির্দেশমূলক নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য। ১৩. প্রিন্সিপেল অফ ইকুয়ালিটি সমতার নীতি। ১৪. ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনস অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন। ১৫. ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ জুডিশিয়ারি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। ১৬. লিমিটেড পাওয়ার অফ পার্লামেন্ট টু অ্যামেন্ড দি কনস্টিটিউশন সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদের সীমিত ক্ষমতা। ১৭. ইফেক্টিভ অ্যাক্সেস টু জাস্টিস ন্যায়বিচারে কার্যকর প্রবেশাধিকার। ১৮. প্রিন্সিপলস অর অ্যাসেন্স আন্ডারলিং ফান্ডামেন্টাল রাইটস মৌলিক অধিকারের অন্তর্নিহিত মূলনীতি বা সারাংশ। ১৯. পাওয়ার্স অফ দি সুপ্রিম কোর্ট আন্ডার আর্টিকেলস ৩২, ১৩৬, ১৪১ অ্যান্ড ১৪২ ধারা ৩২, ১৩৬, ১৪১ এবং ১৪২ এর অধীনে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা। ২০. পাওয়ার্স অফ দি হাই কোর্ট আন্ডার আর্টিকেলস ২২৬ অ্যান্ড ২২৭ ধারা ২২৬ এবং ২২৭ এর অধীনে হাইকোর্টের ক্ষমতা। এখানেই এই চ্যাপ্টারটি শেষ করলাম। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা পরের চ্যাপ্টার পড়ব।